Good morning, class. Good morning, madam. So on Tuesday we have covered up to real numbers. Okay. Then we have seen some examples. Okay. Also, we have covered multiplication by shortcut method also. Am I right? Okay. So let's take one example based on the review. Write down the example. Which of the following number is divisible by 11? This is the one of the example from the competitive examination. Write down in your notebook and solve it. Here 4 numbers are given to you. Okay. 4 numbers are given here. Options are given. And you just check whether the which number is divisible by 11. Yes. How to check the divisibility of 11? The sum of the odd places digit and sum of the even places digit. Okay. If both sum is same or the difference of the sum is divisible by 11, then we can say that given number is divisible by 11. Okay. So check one by one immediately. What is the answer? Yes, is anybody? Option D. The answer. Which one is answer? Yes. D answer D. What is the sum of the digits at even places, odd places? See the odd places addition. In 9 plus 9, 4, 30. 9, Okay. 20 30 and plus 9. 5, 18. 18 plus 2, 20. Okay.
and even places digit sum 5 plus 3 8, 8 plus 1 9. Okay, so 20 minus 9 11. Okay, so here option D is correct. Okay, हॅलो yes. हॅलो मॅडम, आपण ऑड प्लेसेस कोणीकडनं घ्यायचे, राईट साइड कडनं घ्यायचे का लेफ्ट साइड कडनं आपण काउंट करायचे? लेफ्ट टू राईट. कारण का दिलेल्या नंबर मधला पहिला नंबर कोणता असणार आहे? 9च असणार आहे ना. ठीक आहे, आता प्लेस व्हॅल्यू काउंट करण्यासाठी आपण लेफ्ट पासून काउंटिंग करतो. युनिट प्लेस, टेन्स प्लेस, 100 प्लेस. ओके, पण ज्यावेळेस तुम्ही ऑड प्लेसेस काउंट करताय त्यावेळेस तुमची पहिला नंबर मधला 0 नसणार आहे. इथे पहिला नंबर तुमचा 9च असणार आहे, ते लक्षात. त्यामुळे फर्स्ट पोझिशन म्हणजे फर्स्ट ऑड नंबरची प्लेस म्हणजे 9 ची प्लेस असणार आहे. ओके, so in this way count the odd places digit and even places digit. येते लक्षात. Okay, so on previous lecture we have started multiplication by shortcut method. Okay, so to solve the multiplication, huge multiplication, we use the distributive law for getting immediately answer. Okay, so here what is the distributive law? A into B plus C is equal to A into B plus A into C. Okay, जर A into ब्रॅकेट दिला असेल तर A डिस्ट्रीब्यूट करा, किंवा तुम्हाला इथे राईट हँड दिली असेल मल्टिप्लिकेशन तर A कॉमन घ्यायचा, B plus C ची ऍडिशन करायची आणि A ने मल्टिप्लाय करायची. ओके, while solving the example you will get the idea about this. So A into B minus C is equal to A into B minus A into C. ओके, नेक्स्ट आता याच्यावरती एक्झाम्पल आपण बघितलेले. ओके, 6 digit multiplication is given to you. 5,67,956. Okay, into 9,99. Sorry, here 99,999 number is given to you. Okay, so see how they are doing multiplication within minimum step. You can check. So here 99,999 is expressed in terms of B minus C. Okay, then because of this number your multiplication is converted into easiest form. Okay, because any number into this 1 lakh you'll be immediately get answer. In front of that number we put 5 digit 0. ओके, 5 0 ठेवायचे त्या नंबर पुढे. हे मल्टिप्लिकेशन मिळाली आपल्याला. सो अगेन दिस नंबर इंटू 1 विल बी गॉट दिस नंबर, सेम नंबर. आता ही सबट्रॅक्शन आपण इझिली करून दिलेल्या मल्टिप्लिकेशनचा आन्सर आपल्याला 2 स्टेप मध्ये मिळून जातो. ओके, सो इन दिस वे वी यूज दिस शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द आन्सर ऑफ मल्टिप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल इज गिवन टू यू. 978 into 184 plus 978 into 816. आता इथे बघा इनवर्सली रिव्हर्सली डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज केलाय इथे. ओके, आता या दोघातनं कॉमन काय काढलंय त्यांनी? 978. ओके, सो हियर 184 प्लस ऍडिशन तुम्हाला 1000 मिळाली. आता मल्टिप्लिकेशन सोपं झालं. we put 3 digit 0 in front of 978. That is the answer. Okay, in this way we find. आता इथे एक्झाम फेस करताना डायरेक्टली मल्टिप्लिकेशन आल्यावर आपल्याला समजत नाहीये काय करायचं, कशी करायची मल्टिप्लिकेशन. युजुअल मेथडने गेलं की आपल्याला खूप वेळ लागेल. ओके, सो बाय युजिंग दॅट शॉर्टकट वे वी कॅन इमिजिएटली गॉट द आन्सर. नेक्स्ट बघा, मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 5 raised to n. ओके,
आता 5n इंटू एनी नंबर अशी जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर तुम्ही within less time how could we solve, we will learn here. Put आता 5n इंटू कोणताही नंबर आहे, ठीक आहे. Put n zeros to right of the multiplan and divide the number so formed by 2n. ओके. आता इथे एक्झाम्पल बघितलं तुमच्या लक्षात येईल. आता मल्टिप्लिकेशन आहे इथे. इथे लास्ट एक्झाम्पल चेक करा. दिसते सगळ्यांना? एव्हरीबडी? इथे एक्झाम्पल दिसते सगळ्यांना? 9,75,436 आहे, ठीक आहे. आता या नंबरला कशाने मल्टिप्लाय केले? 625. ओके. आता 625 हा कशाचा तरी 5च्या पटीतला नंबर आहे. ओके. सो 5 raised to how many is equal to 625? येस, 5 raised to 4. त्या लक्षात. म्हणजे हे मल्टिप्लिकेशन कोणत्या टाइप मधली येते? मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 5 raised to n. ओके. आता या वेळी केलं तर तुम्हाला इमिजिएटली आन्सर मिळते. आता इथे बघा, सी 5 raised to 4 आहे, ठीक आहे. आता इथे 5 raised to पॉवर किती आहे? 4. ओके. मग आन्सर मिळवण्यासाठी तुम्हाला शॉर्टकट मेथड काय सांगितले त्यांनी? 5 raised to n म्हणजे जेवढे पॉवर आहे 5 ची तेवढे 0 ते पुट करायचे दिलेल्या नंबर पुढे. मग आता इथे बघा 5 raised to 4 आहे, मग आपण 9,75,436 च्या पुढे आपण 4 डिजिट पुट केले, ठीक आहे. बिकॉज पॉवर ऑफ 5 इज 4, सो पुट n zeros in front of given digit. ओके. आणि आता या मिळालेल्या नंबरला 2 raised to n म्हणजे 2 raised to 4 ने डिवाइड करायचे. आता इथे 5 ची पॉवर 4 आहे म्हणून 2 raised to n म्हणजे 2 raised to 4 ने डिवाइड करायचे. 2 raised to 4 म्हणजे किती? 16. ओके. आता दिलेल्या नंबरला 2 raised to 4 म्हणजे 16 ने डिवाइड करा. काय येते आन्सर बघा. इथे तुम्हाला आन्सर मिळालेला आहे. येस, 60 crore 96 lakh 60 crore 96 lakh 47,600. ओके. आणि हे जे काही डिव्हिजन आहे हे म्हणजे तुमच्या दिलेल्या एक्झाम्पलचं मल्टिप्लिकेशनचा आन्सर आहे. येते लक्षात? सो इन दिस वे if the given number multiplied by any number in the form of 5 raised to n, then we use this shortcut method to find the answer. येते लक्षात? 5 raised to n, 5 square, 5 square, 5 cube, you can easily identify that number. Okay. So to tackle this multiplication, to face this multiplication, we use this shortcut method. काय करायचंय? 625 हे 5 raised to च्या फॉर्म मध्ये लिहिला आपण 5 raised to 4. ओके. पॉवर 4 आहे तर दिलेल्या नंबर समोर 4 0 पुट करायचे. ओके. आणि ह्या मिळालेल्या नंबरला 2 raised to 4 ने डिवाइड करायचे. ओके. आणि तुम्हाला जे काय आन्सर मिळेल डिव्हिजनचं ते तुमच्या मल्टिप्लिकेशनचा आन्सर असणार. ओके. सो इन दिस वे you can note down this point in your notebook also. Moving towards next. Okay. So see, basic formula बघा. While solving the example of numerals, right? We can use this basic formula also. A plus b bracket square, a square plus b square plus twice ab. A minus b bracket square, a square minus twice ab plus b square. A plus b plus minus if you are doing the subtraction of 1 and 2 statement, then here we got 4ab. सबट्रॅक्शन केले तर 4ab मिळते. ऍडिशन केल्यावर काय मिळते आपल्याला? 2 into a square plus b square. Okay. Now a square minus b square. Okay. a square minus b square चे फॅक्टर्स काय मिळतात तुम्हाला इथे? a plus b, a minus b. ठीक आहे. आता हे नेक्स्ट a plus b plus c ब्रॅकेट स्क्वेअर.
आता 3 डिजिटची सम असेल आणि त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असेल तर त्याचं एक्सपान्शन असं असणार आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, नेक्स्ट क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. आता ए क्यूब प्लस बी क्यूब आहे, ठीक आहे. याचा पहिला फॅक्टर काय असणार आहे ए प्लस बी. ओके, आणि सेकंड फॅक्टर काय असणार आहे ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ओके, आणि जर इथे क्यूब आहे, ठीक आहे, तर इथे ऍडिशन आहे तर सबट्रॅक्शन बघा. ए क्यूब मायनस बी क्यूब असेल तर फर्स्ट फॅक्टर ए मायनस बी. ओके, ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट आता इथे बघा एक, आता हे 2 डिजिटचं क्यूबची ऍडिशन झाली. आता इथे 3 डिजिटच्या क्यूबची ऍडिशन बघा काय मिळते तुम्हाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब घेतला आपण. ओके, आता या 3 डिजिटची क्यूबची ऍडिशन बघा इथे काय फॅक्टर्स मिळतात तुम्हाला. इथे बघा एक फॅक्टर्स, पहिला फॅक्टर डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सीच असणार आहे कारण का इथे 3 क्यूबची ऍडिशन आहे त्यामुळे पहिला फॅक्टर ए प्लस बी प्लस सी. सेकंड फॅक्टर बघा या एक्सपान्शन मध्ये काय मिळतो ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए बी मायनस बी सी मायनस सी ए. ओके, आणि अजून एक टर्म तुम्हाला मिळते या एक्सपान्शन मध्ये प्लस 3abc. ओके, आणि ती 3abc इकडच्या साईडला शिफ्ट केलेली आहे. ओके, सो इन शॉर्ट वे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मायनस सी क्यूब minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ओके, नेक्स्ट आता इथेच बघा या एक्सप्रेशन मध्ये नाइन्थ वन फॉर्म्युलीमध्ये इफ a plus b plus c 0, ओके, a plus b plus c जर ऍडिशन 0 आली असेल तर तुम्हाला काय मिळणार आहे ए क्यूब प्लस राईट हँड साइड 0च येणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे इथे तुम्हाला काय मिळणार आहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस एबीसी. ओके, so in this way we use this short tricks while solving the sum of the cubes of biggest number. Getting everybody? So you can note down in your notebook also. Okay, moving towards next. Okay, before moving towards next point, we will solve some examples based on the shortcut method. Okay, so let's take example. Solve this example. 49th example. Write down 49th example. लिहून घ्या सगळ्यांनी. पट आन्सर सांगा मला. See, division is given. In that division, 768 cube is given plus 232 cube divided by 768 square minus 768 into 232 plus 232 into bracket square. Okay, करा कशी डिवीजन करणार ए आन्सर ए Your 1000. answer is A. थ- Yes. How you are solving by using the formulas. Got it? हा Everybody got the answer? Yes. Shraddha, getting answer? Yes, reply me, then we will move towards.
How you are solving this example? आता न्यूमरेटरला बघा a cube plus b cube A cube B cube. प्लस बी क्यूब चे फॅक्टर काय? इन शॉर्ट a प्लस बी a स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ओके. आणि इथे न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरला बघा a स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, म्हणजे वरचा B एक square. फॅक्टर आणि खालचा एक न्यूमरेटर कॅन्सल होतो. तर तुमचा आन्सर काय असणार आहे? फक्त 768 A plus B. प्लस 232, म्हणजे 768 प्लस 232 इज इक्वल टू 1000. गेटिंग एव्हरीबडी? Moving Yes. to next. Cube a cube minus b cube divided by B. a square plus ab plus b square, म्हणजे याचा आन्सर काय असणार आहे सांगा? कोणता पहिला फॅक्टर A मिळणार? minus B. a minus b. ओके. अँड a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b स्क्वेअर हा फॅक्टर म्हणजेच डिनॉमिनेटरला पण आहे आणि न्यूमरेटरला पण मिळतो, तो कॅन्सल होतो. इथे इन शॉर्टकट वे हिअर व्हॉट इज युअर आन्सर? बी मिळते का? B option. ऑप्शन B. B is option correct because 854 minus 276. Then moving towards next, a square plus b square, okay, minus ab divided by a cube plus b cube आहे. ठीक आहे, म्हणजे 1 अपॉन काय मिळतं तुम्हाला? a plus b. Am I right? 1 upon a Yes, plus, madam. that means 1 upon 753 plus 247. किती येते आन्सर मग? I think A option. 1 upon A. 1000. A. In this way, we use this formulae for solving such kind of numeral examples. Okay. Moving towards next. Okay, here see some example. You can write down in your notebook. A square. आता इथे बघा 896 into 896 minus 204 into 204. ओके. आता इथे कसं तुम्ही एक्सप्रेस करणार हे? a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करू शकता. ओके, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करायचे तुम्हाला विद इन लेस टाइम. सो कुड बी सॉल्व a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर plus B. काय येणार आहे? a प्लस बी. A plus B minus. ठीक आहे. एखाद्या फॅक्टर मध्ये तुम्हाला असा नंबर मिळतो की ज्याच्यामुळे मल्टिप्लिकेशन तुमची इझिएस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते. ठीक आहे. आता इथे ऍडिशन बघा तुम्हाला काय मिळालेली आहे? 1100 इंटू 692. आता ही मल्टिप्लिकेशन इझी आहे. ओके. आता इथे तुम्हाला आन्सर काय मिळाले बघा? 7,61,200. ओके. सो इन दिस वे within less time we got the answer. Next बघा सेकंड एक्झाम्पल. a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी, म्हणजे हा कशाचा तर स्क्वेअरचा एक्सपान्शन आहे, कोणत्या तरी ब्रॅकेटच्या स्क्वेअरचं एक्सपान्शन आहे. कोणता ब्रॅकेट आहे तो? a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजे इथे काय आहे तुमचा? a म्हणजे तुमचा 387 आहे, b काय आहे तुमचा? 114. नुसते ऍडिशन करा. ऍडिशन तुम्हाला 501 मिळते. ओके. तर इथे 501 चा स्क्वेअर तुम्ही काढावा लागेल, त्यावेळेस तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे दिलेल्या मल्टिप्लिकेशन. ओके. लक्षात. नेक्स्ट वन, a स्क्वेअर प्लस काय इथे? a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आहे, 68 इंटू 68 आहे. ठीक आहे. मायनस ट्वाइस ए बी, म्हणजे हा कशाचा स्क्वेअर आहे? a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. a मायनस बी तुम्हाला 13 स्क्वेअर मिळाला. 13 स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू वी नो दॅट 169. ओके. इथे बघा, इथे इव्हॅल्युएट मल्टिप्लिकेशन अँड सम ऑफ 3 डिजिट नंबर. ओके. बघा 986 कसं केले त्यांनी बघा. 986 इंटू 237. 986 यू कॅन टेक कॉमन. 137 प्लस 863 आहे, 137 आहे तिथे. त्यामुळे इथे तुम्हाला सम काय मिळाली त्याची? 1000 सम मिळाली. 1000 मुळे मल्टिप्लिकेशन इझिएस्ट फॉर्म मध्ये गेले तुमचं. ठीक आहे. सो 1000 इंटू एनी नंबर विल बी गॉट द नंबर like this. Okay, so immediately within one step you will got answer. Next,
इथे पण तुम्ही सेकंड एक्झाम्पल चेक करा. 983 कॉमन घेतलेले, 207 मायनस 107 डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज केला इथे, आणि इथे 1000 मुळे 100 मिळाले तुम्हाला सबट्रॅक्शन, त्यामुळे मल्टिप्लिकेशन इझी झाले. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी यूज दिस डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. आता इथे युजुअल मेथड सॉल्व्ह करत बसायचं नाही, हे लक्षात आलं पाहिजे. 983 कॉमन घ्यायचे, यांची सबट्रॅक्शन करायची, असं लक्षात आलं पाहिजे त्यावेळेस. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6C. आता इथे स्क्वेअर विचारलंय तुम्हाला. ओके. 1605 इंटू 1605. आता हे स्क्वेअर तुम्ही युजुअल मेथडने सॉल्व्ह करत बसाल तर तुम्हाला जवळजवळ 10-15 मिनिटं लागतील हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला. पण आता हे स्क्वेअर मिळवायची शॉर्टकट मेथड बघा. 1605 कोणत्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केले? एकतर a प्लस बी च्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करा किंवा a मायनस बी च्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करा. आता 1600च्या पुढे 5 डिजिट आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे कंप्लीट नंबरच्या पुढे 5 डिजिट आहे, त्यामुळे आपण हा नंबर कसा एक्सप्रेस केलाय? 1600 प्लस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. तर 60a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. या एक्सपान्शनचा यूज करून आपण याचा स्क्वेअर फाइंड करायचा. 1600 स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेअर. येते लक्षात? सो 1600 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस इंटू ab. ओके. हे किती मिळालं तुम्हाला बघा? 1600 स्क्वेअर बघा किती? 256. इन फ्रंट ऑफ दॅट 16 चा स्क्वेअर किती आहे? 256. and in front of that 256 we put 40 because here 20 and its square again will be got 40. आता इथे 5 चा स्क्वेअर 25 आहे आणि या दोघांची मल्टिप्लिकेशन त्याची दुप्पट म्हणजे तुम्हाला इथे किती मिळाली? 16,000. Okay, so simply you can add these numbers and here you got the answer. What is the answer here? Here answer is 25,76,025 answer. Okay, so immediately in this way you got the square of any big number. Okay, 3 digit 4 digit फक्त एक्सप्रेस करायचे कसं बघा. आता इथे मला सांगा 1605 च्या ऐवजी जर 1598 किंवा 1596 असलं असतं तर तुम्ही ते कसं एक्सप्रेस करणार? आता 1596 असेल. ठीक आहे. 1506 असेल नंबर, त्याचा स्क्वेअर फाइंड करायचंय. सो हाऊ कुड वी एक्सप्रेस दिस नंबर टू फाइंड द स्क्वेअर? 1600 minus 4. Got it everybody? In this way we use this shortcut method to find the square of any number. येते लक्षात? आता तसाच एक्झाम्पल आहे पुढे बघा. 1398 इंटू 1398 याचा स्क्वेअर फाइंड करायचा आहे. आता 1398 हे कशाचा जवळचा नंबर आहे? कंप्लीट नंबर कशाच्या जवळचा नंबर आहे? 1400 च्या जवळचा नंबर आहे. ठीक आहे. सो हाऊ कुड वी एक्सप्रेस दिस नंबर? 1398 हे मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 1398 स्क्वेअर आहे, राईट? मग आपण हे कसं एक्सप्रेस केले? 1400 मायनस 2 ने एक्सप्रेस केले. म्हणजे आपल्याला त्या ब्रॅकेट मध्ये असा एक नंबर पाहिजे की ज्याचा स्क्वेअर हा आपण इझिली फाइंड करू शकतो. ओके. मग 1400 चा स्क्वेअर आपण इझिली फाइंड करू शकतो. सो बघा इथे a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतलाय, त्याचं एक्सपान्शन केले आणि इथे आन्सर तुम्हाला मिळाले. ओके. सो हिअर आन्सर बघा काय आहे ते आन्सर सांगा मला. व्हॉट इज द आन्सर हिअर? ते आन्सर नाही दिलेले. 14 स्क्वेअर काय येणार आहे? Yes. 196 and in front of that 196 4 times 0. Okay, so 196 4 times 0 plus 2 square 4. Okay, आणि minus इथे 2800 येते. ओके. बघा काय येते ते आन्सर. Yes, what is the answer? Immediately you can solve this example. 19,054 19,54,404.
400. Everybody got this answer? Yes. Yes. 9,54,400. 404. 404. 4. 4 म्हणजे हे 2 स्क्वेअरचा शेवटी 4 येणार. करेक्ट ना? Or after doing subtraction, you will got last digit 4. Everybody got this? Okay. So moving towards next point. Now, one of the important point from this topic. So we have completed the divisibility test, one of the important point in this topic. So now we start to find the number completely divisible by given number. Okay. आता दिलेल्या नंबरला पूर्णपणे भाग जातो का हे आपण चेक करायचं. So here consider the example. Consider a number x which is when divided by d it gives quotient q and remainder r. Okay, आपण सिम्बॉल यूज केले. भाग जो मिळतो, ओके, x ला d ने डिवाइड केले तेव्हा तुम्हाला क्वोशंट q मिळालेला आहे आणि रिमाइंडर r मिळालेला आहे. ओके, देन टू फाइंड द नंबर which is completely divisible by d such that remainder is 0. Follow the example given below. ओके, आता जर रिमाइंडर तुम्हाला r मिळत असेल, ठीक आहे, कोणत्याही x नंबरला जर d डिवायझरने तुम्ही जर डिवाइड केलं, जर रिमाइंडर r मिळत असेल तर आपण इथे म्हणू शकतो की x ला d ने पूर्णपणे भाग जात नाही. ठीक आहे, मग आता आपण हे फाइंड करायचे की x मध्ये, ठीक आहे, x मध्ये काय ऍड केल्यावर किंवा x मधून काय सबट्रॅक्ट केल्यावर, कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केल्यावर दिलेल्या नंबरला d ने पूर्णपणे भाग जाऊ शकतो. ओके, सो एक्झाम्पल सॉल्व करताना तुम्हाला मिळेल आन्सर. आता मला सांगा, तुमच्याकडे नोटबुक पेन आहे, ठीक आहे, तर मला सांगा 7 नंबर आहे. सो 7 ला आपल्याला 3 ने डिवाइड करायचे. ठीक आहे, करा डिव्हिजन युजुअल मेथडने करा. 7 डिवाइडेड बाय 3. ओके, व्हॉट इज द क्वेश्चन? 3 2 जा 6. व्हॉट इज द रिमाइंडर? 1. 1 मिळाला रिमाइंडर सगळ्यांना. हा, आता इथे आपण म्हणू शकतो 7 इज नॉट कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 3. ओके, मग आता मला सांगा 7 हा तुमचा डिव्हिडंट आहे, ओके, आणि 3 हा तुमचा डिवायझर आहे. ओके, मग आता 7 मध्ये कोणता नंबर ऍड केला पाहिजे किंवा कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केला पाहिजे की जेणेकरून तुमच्या डिव्हिडंट असा मिळेल की ज्याला 3 ने भाग जाईल. ओके, आता आपण ते फाइंड करणार आहे. ओके, ऍड करायचं असेल तर डिफरंट प्रोसिजर आहे आणि सबट्रॅक्ट करायचं असेल तर डिफरंट प्रोसिजर आहे. ओके, आता मला सांगा तुमचा रिमाइंडर काय आहे? 1. ओके, सो सबट्रॅक्ट 1 रिमाइंडर फ्रॉम 7 करायचे सगळ्यांनी. तुम्ही काय करताय? डिव्हिडंट मायनस रिमाइंडर करताय, बरोबर आहे का? सो 7 मायनस 1 काय आलंय? 6. Am I correct? Okay, now you Yes. can say that if the remainder 1 is subtracted from the dividend, okay, then here you got such a number which is completely divisible by divisor. येते लक्षात? ओके, मग सबट्रॅक्शन जर विचारले असेल कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केल्यावर तुम्हाला कम्प्लिटली डिव्हिजिबल नंबर मिळेल. ओके, तर सबट्रॅक्शन करायचे असेल तर तुम्ही काय करायचंय? डिव्हिडंट मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट करायचे. ओके, आणि जर तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला असेल की कोणता नंबर ऍड केल्यावर दिलेल्या नंबरला पूर्णपणे भाग जातो, हे तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर ती प्रोसिजर वेगळी आहे. आता इथे काय करायचंय बघा, 7 डिवायडेड बाय 3 केलंय तुम्ही. ओके, रिमाइंडर काय मिळालंय तुम्हाला? 1.
आता इथे डिवायझर मधून रिमाइंडर सबट्रॅक्ट करा. डिवायझर मायनस रिमाइंडर किती मिळते सांगा. डिवायझर मायनस रिमाइंडर 2. येस 2. ओके, जो तो 2 मिळालाय तुम्ही तो डिव्हिडंट मध्ये ऍड करायचा. करा डिव्हिडंट मध्ये ऍड. डिव्हिडंट किती आहे तुमचा 7 आणि 7 मध्ये 2 ऍड करा. किती मिळालं तुम्हाला. किती मिळाला 9. 9. 9 मिळाला. ओके, म्हणजे 9 हा कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 3. येते लक्षात. ओके, सो इन दिस मॅनर we will give the answer for such kind of example. आलं का लक्षात तुमच्या. ओके, म्हणजे रिमाइंडर आपल्याला 0 फाइंड करायचंय. अशा वेळी तुम्हाला त्यांना डिव्हिडंट काय असला पाहिजे हे आन्सर द्यायचं. एव्हरीबडी गॉट दिस. मी एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला हा कन्सेप्ट सांगितला. येते लक्षात. मग मला सांगा, इथे तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारतात. हे बघा इथे एक्झाम्पल आहे. फाइंड द नंबर which on addition and second one subtraction from the number 5029 is completely divisible by 17. ओके, आता 17 तुमचा डिवायझर आहे. ठीक आहे, आणि 5029 हा तुमचा डिव्हिडंट आहे. बरोबर आहे का. आता इथे तुम्हाला काय विचारलंय, या 5029 मध्ये कोणता नंबर ऍड केला किंवा कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केला त्यावेळेस तुम्हाला त्या डिव्हिडंटला 17 ने पूर्णपणे भाग जातो. हा तुम्हाला आन्सर करायचं. ठीक आहे, त्याच्या आधी फर्स्ट स्टेप तुम्हाला काय करावं लागेल. फर्स्ट स्टेप यू हॅव टू डू द डिव्हिजन. कोणती डिव्हिजन करायची. युज्युअल मेथडने या 4 डिजिटला 17 ने भाग घालवायचे. ओके, सो सी हिअर इथे ऍक्च्युअली डिव्हिजन करायची. इथे डिव्हिजन बघा 5029 नी 17 ला भाग घालवायचे. बघा क्वेश्चन काय येतो. व्हॉट इज युअर क्वेश्चन. 17चा पाडा आला पाहिजे. यू मस्ट नो द टेबल्स अप टू 30. सो सी हिअर डिव्हिजन. 17 to the 34. Here you got 162, so 79 the 153, 99. Here you got last one 75 the 85. Okay, after subtraction you will be get the remainder 40. Okay, आता रिमाइंडर 14 मिळालंय तुम्हाला. ठीक आहे, याचा अर्थ आपण काय म्हणू शकतो की 5029 ला 17 ने पूर्णपणे भाग जात नाही. ओके, मग ह्या डिव्हिडंट मध्ये कोणते चेंजेस केले पाहिजे की जेणेकरून 17 ने भाग जातो. म्हणजे या डिव्हिडंट मध्ये कोणता नंबर ऍड केला पाहिजे किंवा कोणता नंबर सबट्रॅक्ट केला पाहिजे की जेणेकरून डिव्हिडंटला 17 ने भाग जाईल. ओके, आता सबट्रॅक्ट करायचं झालं तर आपण काय करतो. डायरेक्टली हा रिमाइंडर जो आहे तो याच्यातून सबट्रॅक्ट केला डिव्हिडंट मधून. ठीक आहे, रिमाइंडर if that remainder is subtracted from the dividend, then whatever the number that definitely divisible by 70. Okay, सांगा काय येते सबट्रॅक्शन. yes 5015. 5029 मायनस आपल्याला 14 करायचंय. ओके, सो 50 किती मिळतात 15. ओके, आता चेक करा 5015 ला 17 ने भाग जातो का. चेक करा. जातोय. तर 5015 check yourself divided by 17.